ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും എന്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 8 വരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാന അധർമ്മസ്യ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകവും, അതിനുശേഷം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ശ്ലോകം 9 വളരെ ഫേമസ് ആണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ശ്ലോകം കൂടിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् एति सोऽर्जुन. വായിച്ചോളൂ. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन.
हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जन्म कर्म दिव्यम् यो वेति तत्त्वदा त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु। जन्म कर्म च एव दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ओके हरे कृष्ण। वाയിച്ചോളൂ. जन्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वदा त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ഓക്കെ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം കൂടെ വായിക്കൂ ആരെങ്കിലും ഒരാള്. हरे कृष्ण प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായ തന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് 6-ാം ശ്ലോകം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരംപുരുഷന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം ഗ്രഹിച്ചവർ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉടനെ അവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മോചനം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതല്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികളും യോഗികളും അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോക്ഷം നേടുന്നത്. അവരുടെ ആ മോക്ഷം ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലേക്ക് ആകട്ടെ ഭാഗികവും അത്രേ. അവർ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ ഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മരണശേഷം കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പുനർജന്മം എടുക്കുക എന്ന സാഹസത്തിനിട വരികയുമില്ല. ഭഗവാന് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത രൂപങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിമനന്ത രൂപം. അവിടേക്ക് അനേകം അഭൗമാകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒന്നു തന്നെ. ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയെന്ന സത്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെടണം. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്കും സാമാന്യ തത്വചിന്തകർക്കും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല ഈ സത്യം. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു, പുരുഷബോധിനി ഉപനിഷത്ത്, ഏകോ ദേവ നിത്യലീലാനുരക്തോ ഭക്തവ്യാപി ഹൃദ്യന്തരാത്മാ. ഒരേ ഭഗവാൻ അസംഖ്യം ദിവ്യാകൃതികൾ സ്വീകരിച്ച് അനേകം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. ഈ വൈദിക മതത്തെ പിന്താങ്ങുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. വേദങ്ങളെയും ഭഗവാനെയും പ്രമാണമാക്കി ഈ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും തത്വാന്വേഷണപരങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങളാൽ സമയം പാഴാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുക്തിയുടെ പരിപൂർണതയിലെത്താം. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഈ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമാണ് ഉപായം. സംശയമില്ല, തത്വമസി എന്ന വേദവാക്യം ഇങ്ങനെ പ്രായോഗികമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷൻ എന്നറിയുകയോ അവിടെന്നാണ് പരബ്രഹ്മരൂപിയായ ഭഗവാൻ എന്ന് അവിടത്തെ വാഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ തക്ഷണം വിമുക്തനാകും. അതോടൊപ്പം അയാൾക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള ദിവ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തന് പരിപൂർണത നേടാമെന്ന് വെളിവാക്കുന്നു താഴെ കാണുന്ന വേദവാക്യം. തമേവ വിദിത്വാദി മൃത്യുമേദിനാന്യ പന്ഥ വിദ്യതേയനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തമാവാം. ഈ പൂർണ്ണത നേടാൻ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്ത് 3.8. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെന്നറിയാത്തവർ നിശ്ചയമായും തമോ ഗുണബാധിതനാണ്. അല്ലാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മുക്തി ലഭിക്കുകയുമില്ല.
അതേ കാരണത്താൽ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും അവർ മുക്തിക്ക് അർഹരാകണമെന്നില്ല. ദുരഭിമാനികളായ ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി അറിവോടെയും ദാർഢ്യത്തോടെയും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്ത് സമ്പൂർണത കൈവരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. സോ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാം വേത്തി സോ അർജുന. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജന്മം, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും. അതായത് ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ജന്മം. അത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും, അതേപോലെ കർമ്മം, ഭഗവാന്റെ കർമ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. അദ്ദേഹം അവതാരം എടുത്തു വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ലീലകളും അതാണ് കർമ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സാധാരണ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് എന്ന തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ. അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തു വരുമ്പോൾ ലീലകൾ പലതും ചെയ്യുന്നു, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം പോലും മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നിപ്പോവും. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മവും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു. കാര്യം നമുക്കറിയാം 5000 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ദ്വാരകയില് ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സമയത്തും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ വൃന്ദാവനത്തില്, സാധാരണ ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ പോലെ ദ്വാരകയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നോർമലി ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നിപ്പോവും. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു നരലീലയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദിവ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, പ്രോപ്പറായിട്ട് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന, അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരിക്കലും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അവര് നൈതി മാമേതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ന ഇതി, അതായത് ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കില്ല. എന്നാൽ എവിടെയാണ് പിന്നെ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കോ ഗോലോകത്തിലേക്കോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കോ നമുക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ള ചാൻസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? പ്രോപ്പറായിട്ട്, അതായത് ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മവും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് പിന്നെ ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കില്ല. അതായത് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരിക എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നല്ലവണ്ണം വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നത്. അതുവരെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാം, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം, ഒരുപക്ഷെ
അതിന് ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, കണ്ട ഓർമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീലയിൽ പങ്കെടുത്തതായിട്ടോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇതെല്ലാം തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണോ എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ, കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം. ചില സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഭാവമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാത്ത സമയത്ത് നോർമലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു? അല്ലെ, വിശ്വാസം നല്ല രീതിയിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വിശ്വാസം വരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം കൂടെ ദൃഢമാവുന്നത്. ചെറിയ വിശ്വാസം വേണം ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, വചനക്രിയ, അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ ലാഡർ വരുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസം കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പക്ഷെ അതോടുകൂടി കഴിയുന്നില്ല. ആ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢമാക്കണം. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സോളിഡ് ആവുമ്പോഴാണ് അത് സോളിഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയാവുമ്പോഴാണ് വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ, ഞാൻ എന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും എന്റെ കർമ്മവും എന്റെ ജന്മവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. മറിച്ച് അവര് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. കാരണം അതിന് ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഈ നിരാകാര ബ്രഹ്മവാദികൾ, അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല, എല്ലാം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അതായത് ജ്യോതിയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രൂപമൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റില് രൂപം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, പക്ഷെ ഓരോ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ രൂപം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റില് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് അവര് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി രൂപമില്ല, വെളിച്ചം പോലെയാണ്, വെളിച്ചമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം മായയുടെ അധീനതയിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണത്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരമാണോ എടുക്കുന്നത്? അല്ല. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം കർമ്മം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. അതിലിനി കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വരുമ്പോൾ, അതെല്ലാം ഇംപേഴ്സണലിസം വരുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം വളച്ചൊടിച്ച് അവസാനം ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മായാശക്തി, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ ഉള്ള മായാശക്തി, ഇവര് പറയും ഭഗവാൻ മായാശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണെന്ന്. അതായത് ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തി കൂടുതലുണ്ട് മായാശക്തിക്ക് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തികളിൽ വരുന്ന മായാശക്തിയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയും ആന്തരിക ശക്തി രണ്ട് പൊട്ടൻസീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് അദ്ദേഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ബഹിരാംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായാശക്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക ലോകത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തി. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്, അത് വേറെ ആരുടെയും അല്ല, വേറൊരു ദേവി ദേവന്മാരുടെയും കൂടെ അല്ല, എല്ലാം അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെയാണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നിരാകാര ബ്രഹ്മവാദികൾ അവര് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് തപസ്യകൾ എടുക്കുന്നു, പല കാര്യങ്ങളും ഈവൻ നാമങ്ങളും ഒക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്
അവര് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ പോകും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കില്ല അവര്. അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായി? അപ്പൊ അവര് മുക്തി നേടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അവിടെ. പൂർണ്ണമാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ. അത് എടുത്തു പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിയാണെങ്കിലും അത് അവിടെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നതല്ല പൂർണ്ണം. അതിനപ്പുറത്തേക്കും ഇനിയും പോകാനുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന നിരാകാര ബ്രഹ്മവാദികളൊക്കെ. എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ലോകം, ആധ്യാത്മിക ലോകം, വൈകുണ്ഠം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടും ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. നമ്മളെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ കൈകെട്ടിയിരിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തേക്ക് ലയിച്ച് ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാവുന്നതല്ല. അങ്ങനെയല്ല കൺസെപ്റ്റ്. ബ്രഹ്മവാദികളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിച്ച് ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ ഒന്നും സേവനമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ഫിലോസഫി, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു, ഭാഗവത്തിലും പറയുന്നതും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ആക്ച്വലി പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രൂപമുണ്ട്, വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് വ്യക്തികളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണമാവുന്നത്. അവിടെ സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മുക്തി മാത്രമല്ല. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമല്ല. അതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ചിന്തിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മവാദികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. മുക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി വേറെ പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശില പ്രഭുപാദിയോട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 5:33 ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകം. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭ അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്വൈതം, അച്യുതം, അനാദിം, അനന്തരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ. അച്യുതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, ച്യുതിയില്ലാത്തത്. അനാദിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കമില്ലാത്തത്. അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനൊരു തുടക്കമുണ്ടോ? അത് ഇല്ല. നമുക്ക് തുടക്കമുണ്ടോ? യെസ്, ഉണ്ട്. നമ്മൾ വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ആരാണ് ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം, അല്ലെ? പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം അദ്ദേഹം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് അനാദിം, അത് ഒരു ബിഗിനിങ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. അതേപോലെ അനന്തരൂപം, ഭഗവാന് അനന്തരൂപങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അനന്തമാണ്. അതിന് കണക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ദശാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ 10 അവതാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി കണക്കില്ല. അനന്തമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അനന്തരൂപം, അനന്തഭാവം, അനന്ത വിസ്തരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആർക്കും ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യമല്ല. ദശാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ദശാവതാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 10 മാത്രമല്ല. 10 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ്. അത് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള 10 പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. പലവരും ധരിക്കുന്നത് ആകെ 10 അവതാരങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. എന്നാൽ അനന്തമാണ്, അനന്തരൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ആദിപുരുഷൻ, തുടക്കം. നേരത്തെ പറയുന്നത് അനാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
തുടക്കമില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതിന് തുടക്കമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം ഭഗവാനും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അനാദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് ദർ ഓൾവേസ് എറ്റേണൽ. അദ്ദേഹം എപ്പോൾ വന്നു എന്നുള്ളതിന് പ്രസക്തിയില്ല. അത് പറയാൻ കാര്യമില്ല. ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം അദ്ദേഹമാണ്, ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും. എവറിത്തിങ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം ഹിം. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? പുരാണ പുരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുരാണമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ വ്യക്തി. അതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും പഴയ വ്യക്തിയാവുമ്പോൾ ഏറ്റവും വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളാവണ്ടേ? എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. അടുത്ത വാക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച. ഏറ്റവും പുരാണ പുരുഷനാണ്, പക്ഷെ നവയൗവനം, എപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. നവയൗവനമാണ് ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ വയസ്സ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നവയൗവനമാണ്. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പല ലീലകളുടെ സമയത്തും പല ലീലകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ലീലകളും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ യൗവനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇതാണ് മാക്സിമം, അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല. ഈവൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, അദ്ദേഹം അവതാരം എടുത്തു വന്ന സമയത്ത് 5000 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് 90 വയസ്സിനേക്കാൾ മുകളിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം നവയൗവനം തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ പ്രായം അത്രയേ തോന്നുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. അവസാനം വരെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. 125ഓളം വർഷങ്ങൾ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തു ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതുവരെ നവയൗവനം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം. അല്ലാതെ പ്രായമായി വയസ്സായി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഭഗവാനില്ല. അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും ഇല്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വരുമ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ദിവ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം. വേദങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ വേദങ്ങളിലൂടെ പോലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു, പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാവുന്നില്ല. അദുർലഭം, ആക്സസിബിൾ ആവില്ല. എന്നാൽ ആക്സസിബിൾ ആവും ആർക്ക്? ആത്മഭക്തോ, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാതെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. വേദങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആവില്ല. എന്നാൽ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേദങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റിവീൽ ചെയ്യുന്നു. ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തം അഹം ഭജാമി. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില്. ഇതാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ഗുരുജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം. ഗുരു പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കുക, ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവര് പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ആൾക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്, ശ്രീരംഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, ശ്രീരംഗത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ലീല വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്പലത്തിലിരുന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് കണ്ട് മഹാപ്രഭുവിന് അത്ഭുതമായി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വായിക്കുന്നുണ്ട്, കരയുന്നു, അശ്രു കമ്പമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കി എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്.
എന്നാൽ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അകലെ നിന്നാണ് കാണുന്നത്, നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ പല ആളുകളും ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കളിയാക്കി പോകുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും സംസ്കൃതം വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ തെറ്റി വായിക്കുവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്? പൊട്ടത്തെറ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കിത് നിർത്തിക്കൂടെ? ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു ആൾക്കാർ. അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയോ കമന്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു, അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു നേരം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും, അങ്ങ് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തിനാണ് അങ്ങ് കരയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഈ ആളുകളൊക്കെ കളിയാക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണോ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ആരെന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പാണ്ഡിത്യമില്ല. അവര് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, എനിക്കും അറിയാം. എനിക്ക് സംസ്കൃതം വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അവര് വന്ന് കളിയാക്കുന്നു, ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത്? വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഇങ്ങനെ കളി കാക്കുന്നത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? തെറ്റ് വായിക്കണോ? വായിക്കാതിരുന്നൂടെ? അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, അത് സാധിക്കില്ല. എന്റെ ഗുരു തന്നിട്ടുള്ള ആജ്ഞയാണ്. എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ ഞാൻ പാലിക്കുന്നു. അതെനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയോ, അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അർത്ഥവും അറിയില്ല, വായിക്കാനും അറിയില്ല, എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പക്ഷെ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? ആളുകൾ കളിയാക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ടാണോ കരയുന്നത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആളുകൾ കളിയാക്കുന്നത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല, ഞാനത് കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല, അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കരയുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഞാൻ കരയുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് മഹാപ്രഭു ചോദിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുവാണ്, ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണം, അദ്വൈതം, അച്യുതം, അനാദി, അനന്ത രൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, നോക്കൂ, അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട്, അർജുനന്റെ രഥം ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ അർജുനനെ സഹായിക്കുന്നു, ഡ്രൈവറായിട്ട് തേരോടിക്കുന്നു അർജുനന്റെ. ഇത്രയും വലിയ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സർവീസ്, ഇത്രയും ചെറിയൊരു സേവനം, ആരെങ്കിലും ഡ്രൈവർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വലിയൊരു ആളെ വിളിച്ച്, മിനിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഡ്രൈവർ ആവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്? ആരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. അവർക്ക് 100 ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അവര് ഡ്രൈവർ ആവുമോ വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? അവരെക്കാൾ ജൂനിയർ പൊസിഷനുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന സാധ്യമല്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കൃഷ്ണൻ, സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ എത്രയോ താഴെയുള്ള അർജുനന്റെ ഡ്രൈവർ ആവുന്നു. ഈ ഒരു കാഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം വരുന്നു. എനിക്ക് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച്, ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണല്ലോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കരയുവാണ്. ഇത് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പോൾ അല്ലാതെ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിട്ടോ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയെ തത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ
തത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനും ഭക്തരോടുള്ള ആ സ്നേഹവും ഇതെല്ലാം ആ ബ്രാഹ്മണൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തു. ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അദ്ദേഹം പാലിക്കുന്നു. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെയാണെന്നും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നില്ല. ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഗുരു ഹാസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് മീ, സോ ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോർ ഹിം. ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ ഞാൻ പാലിക്കുന്നു. ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ഹൃദയവും ശുദ്ധമായതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം വരുന്നത്. അത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണീരാണ്, അല്ലാതെ ആക്ടിങ് അല്ല. ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള. അല്ലാതെ നമ്മൾ നാലാളുകളുടെ മുമ്പിൽ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു, ഭംഗിയായിട്ട് വായിച്ചു, പ്രൊനൗൺസിയേഷനോട് കൂടി വായിച്ചു, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാതെ അറിയാമെന്ന് വെക്കൂ, അതിലൊന്നും കാര്യമിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭാവം ശരിയല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ വിനയത്തോടു കൂടി ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ആരെയും കാണിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്നുള്ള പാണ്ഡിത്യമല്ല ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. ശീല പ്രഭുജി ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതും അത് തന്നെ, അതായത് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അത് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ്. ഭക്തർക്കാണ് അത് ഭഗവാൻ റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാത്തവർക്ക് റിവീൽ ആവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ജന്മവും കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ആര്? ഭക്തർ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ സിൻസിയറിറ്റി ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഗുരു സാധുശാസ്ത്രം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭക്തരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണോ, അത് നമ്മളിതിന് ഫുൾ തെളിവുകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതൊക്കെ അവര് അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലുള്ള എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും കാണിക്കുന്ന ഷോ ഓഫ് അല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടുകൂടി, വിനയത്തോടു കൂടി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ലോകത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഷോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഷോ കാണിച്ചാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, ഞാനില്ലാതെ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചാലേ ജോലി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്റർവ്യൂസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയിൽ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്ത് എല്ലാം ഗുരുവിനെയും ഭഗവാനെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവരുടെ കാരുണ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു ഉപകരണങ്ങളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ നിമിഷവും അവരോടുള്ള നന്ദി നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിച്ച്, നന്ദി കാണിച്ച്, നന്ദി പറയുന്നു, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയുന്നു, നേരിട്ട് പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറയുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സുപ്പീരിയേഴ്സിനെ എല്ലാം കണ്ട് അവര് പറയുന്ന ആജ്ഞപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അതാണ് സക്സസ്. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലേ സക്സസ് ഉള്ളൂ ഭക്തിയിൽ. ഭക്തിയിൽ സക്സസ് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ
എല്ലാത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. ഇതൊന്നും വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സീക്രട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ എത്ര വർഷം സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ 5 വർഷം, 10 വർഷം, 15 വർഷം, 20 വർഷം, 30 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കുന്നു, ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഫുൾഫിൽമെന്റ് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോളോ ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഷീൻ ഇടുന്ന പോലെ മെഷീനിൽ കാലത്ത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഒരു മെഷീൻ പോലെ ഇങ്ങനെ പോകും. ജപമുണ്ട്, ജപം നന്നായി നടക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ, എല്ലാം ഒരു മെഷീൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് ടൈം ടേബിൾ വെച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, നല്ല കാര്യമല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം ഒറീസയുടെ മഹാരാജാവായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ആകർഷിതനായി? മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയം മാത്രമാണ്. വിനയത്തിലാണ് ആകർഷിതനായത്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലയാണ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. വെരി വെരി പവർഫുൾ, വെരി വെരി നൈസ്. ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഡിവോട്ടി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. എനിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ 8 മണിക്ക്. സോ ഇപ്പോൾ നിർത്തണം. ഒരു ശ്ലോകമേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ്, ജഗദ്ഗുരു ശില പ്രഭുപാദ की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ശില പ്രഭുപാദ की. താങ്ക് യു. എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. നമസ്കാരം.